ساتھ والے سے کہیں انڈرسٹینڈنگ دا گیٹس. اس کے ساتھ شیک ہینڈ کریں جلدی سے اور اسے کہیں انڈرسٹینڈنگ دا گیٹس. دو لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کریں جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے اور بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ شیک ہینڈ کریں اور اسے کہیں انڈرسٹینڈنگ دا گیٹس. اسے کہیں دروازوں کو سمجھ. کیا کر آمین. حزقیل اس کا 44واں باب اور اس کی دوسری آیت میں ایک ورس لکھی ہے. بڑے غور سے آپ سنیں, آپ ضرور اسے نوٹ کر لیں. خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے. اس لیے یہ پھاٹک کیا رہے گا؟ اس لیے پھاٹک کیا رہے گا؟ کون داخل ہوا ہے؟ اسرائیل کا خدا. جس پھاٹک سے خدا داخل ہوا, جس پھاٹک سے کون داخل ہوا ہے؟ اس ورس کو شروع میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تسی لبنا ہے کیڑے پھاٹک جو خدا داخل ہوئے ہے. اگلے سنڈے ہم اس پہ بات کریں گے کس پھاٹک کو کیوں بند کیا ہے اور اس پھاٹک کا کیا نام ہے. ڈھونڈنا ہے آپ نے. اگر آپ بائبل کو اگر اچھے شاگرد کی طرح ہمیں کیا کرنا ہے, کیوں اس پھاٹک کو کیا کر دیا گیا ہے, کیا کر دیا گیا ہے اس پھاٹک. سوچیں جس پھاٹک سے خدا داخل ہوا ہو اس پھاٹک کے اندر کیسا جلال ہوگا. اس پھاٹک سے جو لوگ داخل ہوں گے اس پھاٹک کے اندر کیسی آرام گاہ ہوگی. اس پھاٹک کے اندر نہ کوئی ماتم ہوگا, نہ کوئی رونا ہوگا, نہ کوئی اداسی ہوگی, بلکہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لشکروں کا خدا اس پھاٹک سے کیا ہوا ہے؟ داخل ہوا ہے. آمین, ہاللیلویہ. آئیے میرے ساتھ نکالی گا اپنی آج کی مرکزی آیت, پیدائش کی کتاب, جلدی سے اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو یس. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو. میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. انگلش میں پڑھنا دینا سے مائک سے جلدی سے. ایک ورڈ یہاں پر بڑا زبردست آیا ہے. That I will bless you greatly, and I will multiply your offspring greatly, like the star of the heaven, and like the sand which is on the seashore. Your offspring will possess the gate of possess the gates of his enemies. his enemy. مطلب کہ آپ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں پر قبضہ کریں گے یسوع کے نام سے. میں نے کہا آپ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں پر قبضہ کریں گے. پھر سے اسی ورڈز کو جہاں پر لکھا ہوا ہے اسی ورڈز کو دوبارہ سے پڑھیں گے. بڑے غور سنیے گا. انگلش اس کی زیادہ جا کر اس کو اوپن کرتا ہے. Your offspring will possess the gate of his enemies. enemy مطلب کہ دشمن, اور possess یعنی کہ قبضہ. سوچیں کہ جو گیٹس آپ کے لیے اوپن ہونے تھے, لیکن کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کے دشمن نے کیا کیا ہوا ہے؟ قبضہ کیا ہوا. خدا نے ابراہیم کو برکت دی ہے, اور یہ اس وقت کی برکت ہے جب خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے, اور اپنی ذات کی قسم کھا کر خدا نے کہا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اس سے پہلے خدا نے ابراہیم سے بڑا امتحان لیا ہے, اور بڑا امتحان کون سا ہے کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے تو اسے کیا کر دے؟ قربان کر دے. جیسے کہ
उसने खुदा की वफादारी की है, ताबेदारी की है, खुदा की बात मानी है। उस जगह पर, जिस जगह पर खुदा ने उसे कहा था कि तू जा, उस पहाड़ के ऊपर उसे लेकर गया है, तब खुदा ने अपनी ही जात की कसम खाकर उसे कहा है, क्या कहा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मतलब जो बरकत होगी उसको भी, जो तेरे पास है, बरकत पर बरकत। इस बात को बड़े गौर सुनिएगा, लोग समझते नहीं है कि बरकत पर बरकत से क्या मुराद है। जो कुछ खुदा कह रहे ऑलरेडी तेरे पास है, बरकत आपके पास होती है, खुदा सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करता है। चीजें आपके पास मौजूद होती है, आपको नजर आए या ना आए, आपको समझ आए या ना आए, लेकिन खुदा ने आपके अंदर उन बरकतों को रखा होता है और खुदा सिर्फ उनको क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इसलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा था, देख ऑलरेडी खुदा ने इब्राहिम को इससे पहले कि खुदा इब्राहिम को बुलाए सब कुछ उसको दिया था। नौकर उसके पास थे, भेड़ बकरियां उसके पास थी, बैल उसके पास थे, लोग उसके पास थे, हर एक चीज उसके पास थी। अगर नहीं था तो एक बेटा नहीं था जो उसका अपना होता। तब इस जगह पर खुदा ने जब उसे इसहाक दिया और जैसे इसहाक के बाद उससे कहा कि अब तू इसे कुर्बान कर दे, और जब कुर्बानी के बाद खुदा ने वादा किया, अब खुदा जिस चीज को मल्टीप्लाई करने को कहा वो उसके बेटे को है। क्योंकि जो चीज बढ़नी है, आसमान के तारों की मानिदा जो चीज होनी है, जमीन के जर्रों की मानी जो चीज होनी है, वो उसके बेटे की जनरेशन है। सारा से कोई और नहीं पैदा हुआ। इब्राहिम के 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? पर इसहाक ही वादे का वारिस रहा है। 8 बेटे हैं, लेकिन 8वां जो खुदा ने किससे उन्होंने किया कि मैं तुझे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ऑलरेडी कलाम में एक वर्स लिखी हुई है, जिसके पास है उसे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जिसके पास क्या है, इसका मतलब यह खुदा ने आपको क्या कुछ दिया है। आज सोचें अपने अंदर, अगर खुदा ने आपको दिया है तो खुदा उसी को मल्टीप्लाई करता है, खुदा उसी को बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। और खुदा उन्हीं चीजों को जब बढ़ाता है तब वही चीजें आपको एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी बरकत के साथ आपको नजर आती है। बड़ी चीजें। नंबर 1 जो चीज जिसमें ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा, लिखा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत पर। जोर से बोले, मैं तुझे क्या करूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और जमीन के किनारों की रेत की मानिंद, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। आपके फाटक पर क्या है, कब्जा हुआ है। सोचे, अगर किसी के फाटक पर कब्जा हुआ हो तो वो क्या करेगा, फाइट करेगा। क्या करेगा? खुदा को पता था कि जिस मुल्क के अंदर मैंने इसे लेकर जाना है, उस फाटकों के ऊपर ऑलरेडी किसी और का कब्जा है। जिस मुल्क के अंदर मैंने तुझे लेकर जाना है, उस फाटकों के ऊपर ऑलरेडी किसी और का कब्जा है। और याद रखिए कि खुदा, इससे पहले कि खुदा इसहाक को बढ़ाए, इसहाक की जो रिबका के साथ जब उसकी शादी हुई है, तो जो उसका भाई है उसने जो उसे दुआ दी है, मैं उससे बड़ा हैरान हुआ हूं। आइए जरा उसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे फाटकों के। जरा देखिएगा पैदाइश की किताब 24वां बाब उसकी 60 आयत को, 24वां बाब और उसकी 60 आयत को निकालेगा, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। खुदावंद आसमान का खुदा, खुदावंद किसका खुदा? आसमान का खुदा। जो ये कब की बात हो रही है? जब इब्राहिम का एक नौकर आया है और उसने क्या कहा है,
उस वादे के मुताबिक जो अपने बेटे के लिए बीवी को तलाश करने के लिए आया, और इब्राहिम ने क्या किया है, उसे भेजा है, और जो कुछ उसने खुदा से वादा किया, जो कुछ खुदा के साथ उसने कहा था, वो सब कुछ जब उसकी जिंदगी में हो चुका है, तब रिबका जब जाने लगी है, तब उसके भाई ने उससे दुआ दी है। उसके भाई ने उससे क्या दी है? जब आपकी बेटियों की शादी होती है, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी दुआ कौन सी होनी चाहिए। कई लोगों को, कई माँ बाप को अभी तक ये समझ नहीं है कि जब उनकी बेटियों की शादी हो रही है उनको कौन सी दुआ देनी है। लेकिन लाबन को पता था मैंने अपनी बहन को कौन सी दुआ देनी है, क्योंकि उसे ऑलरेडी इस जगह पर इसने परफेक्टली प्रेयर दी अपनी बहन को, नबूवती तौर पर जो दुआ उसने उसे दी है। आई डांस में करके चेलने के बिजी होने हैं, तेरी भूल जाने कि अपनी बेटी को दुआ भी देनी है, क्योंकि किसी का फाटक गुजर कर इसने उस घर की क्या करना है, उस घर के ऊपर राज करना है। किसी फाटक को गुजरेगी तो फिर ये किसी दूसरे के घर में जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि आपके कदम जब किसी फाटक को क्रॉस करते हैं, आपके कदम किसी के लिए बड़े बाइस से बरकत का भी सबब बन सकते हैं, किसी के लिए बड़े कष्ट का भी सबब बन सकते हैं। लेकिन अगर आप दुआ देने वाले हैं अपने बच्चों को, अगर आप दुआ कर, उदों ते बाइबल बड़ी चुकी होंदी है ते दसदी कि सिर ते का दो, सिर ते भाई अंदर कख भी ना होए, सिर ते बाइबल लाजमी होए, तो भाई ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ बुरी होए, पर सिर पे की कर दो। इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं इससे कुछ भी नहीं होगा। भाई पूरी दी पूरी बाइबल सिर ते रख दो, सिर ते करने की जरूरत है, भाई सिर ते रख दो। सिर्फ हमने किसी को कॉपी किया हुआ है, क्योंकि वो करते हैं ऐसा तो हम भी ऐसा करके देख लेते हैं, शायद साड़ी भी कुड़ी बाइस से बढ़ के 10 होता। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई समझ गए हैं कौन करते हैं, क्योंकि कॉपी करना चाहिए कि ना। अब पढ़िएगा जरा, वर्ष को पढ़िएगा। खुदावंद आसमान का फिर से शुरू से 60 है, 60 24वां बाब। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा, ऐ मेरी बहन तू लाखों की क्या हो, तू लाखों की क्या हो। इब्राहिम से खुदा क्या कह रहा है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते कैसा करूंगा, आसमान के तारों की मानिंदा और जमीन के। लाबन को पता भी नहीं है कि मैं क्या दुआ देने लगा हूं। लाबन के गुमान में भी नहीं है कि जिससे ये जुड़ने लगा है ऑलरेडी उसके ऊपर अगर किसी ने नबूवतें की है तो खुदा ने खुद उसके लिए नबूवतें की है। पहली चीज जो उसने कही है कि तू लाखों की क्या हो, मां हो, और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटकों की क्या हो। वो वर्ड जो खुदा ने इब्राहिम से कहे थे, वो अल्फाज जो खुदा ने इब्राहिम से खुद कहे थे। हाथा कि लाबन के अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि लाबन बुतों को मानने वाला है। लाबन किसको मानने वाला है? बुतों को मानने वाला है। पर जब वो दुआ देने लगा है, खुदा को पता है मैंने कौन सी दुआ देनी है। उन्हें यह नहीं कह रुक 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 ठहर जरा, उन्हें बुतों को मैं मानना ना, उन्होंने भी नाल लैके जाना है। पता है, लफ्ज पे बड़ा गौर कीजिएगा। खुदा इब्राहिम से कह रहे तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक पर क्या होगी, मालिक होगी। और खुदा फिर इस जगह पर लाबन जो है जब उसने दुआ दी है, वो कह रहा है तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों से।
سوچیں آج تک بنی اسرائیل قوم سے کتنے لوگ کیا رکھ رہے ہیں، لیکن تب بھی وہ مالک ہے، تب بھی وہ مالک ہے. آمین. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، ذرا اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں. ہر وہ چیز جس کا قبضہ آپ نے کرنا ہے، اگر کسی دشمن نے آپ کی چیزوں پر قبضہ کیا ہے تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع کے نام سے آپ اس کے اوپر نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خدا کے روح سے اسے مار گرائے، اور آپ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں پر قبضہ کرنے والے کو یسوع کے نام میں آمین کے واضح ہے. میں نے کہا قبضہ کرنے والے کو یسوع کے نام سے. آپ کے قدموں کو میں بولتا ہوں، آپ کے قدم جس جگہ پر ٹھہرے اس جگہ پر آپ کا ہولڈ ہو یسوع کے نام سے. آپ کے قدم جس جگہ پر ٹھہرے اس جگہ پر آپ کے لیے گیٹس اوپن ہو جائے یسوع کے نام سے. گیٹس اوپن ہو جائے یسوع کے نام سے. وہ چیزیں وہ جگہ آپ کی میراث بن جائے. میں نے کہا وہ چیزیں وہ جگہ آپ کی میراث بن جائے. آمین آمین. زوردار تالیاں بجا کے. پھاٹک کے اوپر کیا ہوں گے؟ ہم مالک ہوں گے. اپنے ساتھ والے سے کہ تو مالک ہوگا. پھر سے کہ تو پھاٹک پر کیا ہوگا؟ زبور دوسرا جلدی سے نکالے گا. دوسرا زبور اس کی شاید 5ویں آیت میں لکھی ہوگی. ایک بات جلدی سے شان میراث کے تعلق سے ایک بات ہوگی جلدی سے. مائی گڈنس. دوسرے کی 8 جلدی سے پڑھ دیں. مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے. مجھ سے مانگ. مجھ سے کیا کر؟ کیا کروں گا میں؟ قوموں کو تیری میراث کے لیے. آگے. اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. آمین. مجھ سے مانگ میں زمین کے انتہائی حصے. خدا اس جگہ پر کہہ رہے ابھی نسل وجود میں بھی نہیں آئی ہے. ابھی نسل کا صرف ایک ہی بندہ ہے، لیکن خدا کہہ رہے تیری نسل جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مالک ہوگی. محنت کوئی کرے گا، آپ اس کے اوپر قبضہ کرنے والے ہوں گے یسوع کے نام سے. I declare in the name of Jesus Christ وہ آپ کی میراث ہوگی، آپ کے بچوں کی وہ میراث ہوگی، آپ کی زندگی کی وہ میراث کا حصہ ہوگا یسوع کے نام سے. پھاٹک کا جو روحانی اعتبار کے اندر اور جسمانی اعتبار کے اندر بھی جو مطلب ہے وہ ہے داخل ہونا اور نکلنا. ان آؤٹ. آپ ان بھی کرتے ہیں اور آپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. وہ بہت کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے پھاٹک، آپ اگر ایمان کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ایک پھاٹک کا ذکر بھی ہے جو بھیڑ پھاٹک تھا. بھیڑ پھاٹک تھا. وہ وہاں سے بھیڑ جو تھے وہ شپ تھی وہ گزرتی تھی، وہاں سے انسان نہیں گزرتے. یروشلم کے اندر جو بھیڑیں جاتی تھی قربان ہونے کے لیے وہ گزاری جاتی تھی. پھاٹک پرانے زمانے میں جب بادشاہ کسی تخت پر بیٹھتے تھے تو وہ اپنے اس سے پہلے کہ پھاٹک ان کا آئے وہ ایک اس پھاٹک کے دروازے کے باہر تھی، گیٹ کے دروازے کے باہر تھی، وہ ایک کرسی بنواتے تھے اور وہاں پر وہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے. اور جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ باہر بیٹھ جاتے تھے. اگر کوئی داخل ہونے لگا پھاٹک کے اندر، اگر اس کا کوئی مقدمہ ہے، جب تک اس کا مقدمہ صحیح نہیں ہوتا تھا یا پروویبل نہیں ہو جاتا تھا یا وہ تصدیق شدہ بات نہیں ہو جاتی تھی، وہ کبھی بھی اسے پھاٹک سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے. پھاٹک کے باہر کی بادشاہوں کے لیے جو قاضی تھی ان کے لیے ایک کرسی لگائی جاتی تھی اور وہ اس پر لکھا جاتا تھا، باقاعدہ نام دیا جاتا تھا کہ اس کرسی پر صرف بادشاہ بیٹھ کر فیصلے کر سکتا ہے. اور آپ نے جیزس اگر ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کو یروشلم کے باغی جا کر مصلوب کروائے، اس نے اس جگہ پر پھاٹک کے اوپر بیٹھ کر اس کا کیا کیا ہے؟ انصاف کیا ہے. پھاٹک پر بیٹھ کر اسے کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے برابا کو چھوڑ دوں کہ اس بادشاہ کو جسے تم لے کر آئے ہو میرے پاس؟ انہیں کہا کہ ہمیں کون چاہیے؟ برابا چاہیے. انہیں کہا اس راست باز کا میں کیا کروں؟ انہیں کہا روکی کر، مصلوب کر.
اسے کیا کر؟ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پھر ہاتھ دھوتے ہیں، انہوں نے کہا ایدہ گناہ تاکہ نسلاں دے ہوتے ہیں۔ کاہنوں نے وہاں پر کہا کہ لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر مینشن ہے، اس کا گناہ ہم پر اور ہماری گردنوں پر اور ہماری نسلوں کی گردنوں پر آنے دے۔ جو پھاٹک پر بیٹھ کر فیصلہ ہو جاتا تھا اسے کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اس فیصلے کی سب سے بڑی، میں چاہوں گا کہ اگر آپ پڑھنا چاہے دوسرا ساموئیل اس کا 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو جلدی سے نشان کریں گے۔ مائی گوڈ لیبروس کانتانا برانتے میں جلدی سے نکالیے گا دوسرا ساموئیل 19واں باب 8ویں آیت جلدی سے۔ سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے۔ آمین۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہ ورس اس چیز کی تصدیق ہے کہ وہ پھاٹک پر جا بیٹھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب میں نے ایک انصاف کرنا ہے۔ اسے پتا تھا پھاٹک پر ہی میں نے جا کر بیٹھنا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ انصاف کروں۔ ایک اور ورس پہلی سلاطین 22واں باب اس کی 10ویں آیت کو جلدی سے نکالیے گا۔ پہلی سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو جلدی سے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یس لیبروس کانتالی برانتو، پہلی سلاطین جلدی سے نشان جا، تھوڑی اپنی سپیڈ بڑھا۔ 22واں باب اس کی 10ویں آیت، جلدی جلدی جلدی۔ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یوسفت سامریہ کے پھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور سب بنی ان کے حضور پیش گوئی کر رہے تھے۔ کیا لکھا ہے؟ اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یوسفت جتنے کہے 3 بادشاہ ہیں کہاں پر جا کر بیٹھ گئے ہیں؟ پھاٹک کے پاس۔ اور پھاٹک انہوں نے کھول کر اس تخت پر شاہی لباس پہن کر، ایسے نہیں بیٹھنا، پھاٹک تے بیان دا طریقہ ہے۔ اس لیے تو لکھا ہوا ہے مثال کی کتاب 31واں باب اس کی 23ویں آیت کو نکالے، بعد میں اسے پڑھتے ہیں ذرا بڑے غور سے پہلے بات سنیں گا، صرف نکال کے رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھاٹک پر بیٹھ کر شاہی لباس پہن کر وہ کیا کرتے تھے؟ انصاف کرتے تھے۔ اور ایک چیز بڑے غور سنیں گا، پھاٹک جب کھلتے ہیں تب آپ داخل ہوتے ہیں، جب پھاٹک بند ہوتے ہیں تب آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو پھاٹک میں اور دروازے میں تھوڑا سا فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھاٹک میں اور دروازے میں بڑا فرق کیا ہے؟ کئی لوگ سمجھ میں شاید نہ آدھا ہی فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں۔ کئی لوگ جیسے انگلش کے اندر ورڈ ہے گیٹس، پھاٹک کے لیے میں نے آلریڈی بولا ہے اور یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن اردو کے اندر جو دروازہ کا ہے تو یہ یسوع نے اس بات کو سب سے بڑھ کر کہا ہے، دروازہ میں ہوں۔ دروازہ کون ہوں؟ اور جو کہ مجھ سے داخل ہوگا وہی باپ تک پہنچ پائے گا۔ دروازہ کون ہوں؟ اس کے مطلب پھر دروازے میں اور پھاٹک میں کیا ہوا؟ ایسا ہی ہے تو بولو تو صحیح جی، ایسا ہی ہے۔ پھاٹک میں اور دروازے میں کیا ہوا؟ یسوع کو یہ حتیٰ کہ دیکھا جائے پھاٹک بڑا ہوتا ہے اور دروازہ کی ہوتا ہے، تو یسوع کو کی کہنا چاہیے تھا؟ یسوع کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھاٹک میں ہوں کیونکہ بڑا ہے، لیکن یسوع نے کیا کہا ہے؟ سوچے پھاٹک جو ہوگا نا وہ ایک پورے شہر کے دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شہر کا کیا ہے۔ جیسے اب آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے، یرو شہر تھا، اس پورے شہر کے دیوار ہی دیوار تھی، پر اس کا ایک ہی پھاٹک تھا جہاں سے وہ داخل ہو سکتے تھے۔ یروشلم کے شہر کے 12 پھاٹک تھے، لیکن جو نیا یروشلم آسمان پہ بنے گا اس کے پھاٹک نہیں ہے، اس کے دروازے ہیں۔ کلام 12 دروازے، اس کے پھاٹک نہیں لکھا، اس کے کیا لکھا ہوا ہے کہ تم سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاللیلویہ۔ اب آپ سوچیں آپ نے پھاٹک میں سے داخل ہونا ہے کہ دروازے میں سے؟ کس میں سے داخل ہونا ہے؟
आवाज नहीं आई मुझे, किस में से दाखिल होना है? अगर दरवाजे से दाखिल होना है तो पहली जरूरी काम है तुम फाटक चुनना पड़ेगा। जो फाटक से नहीं गुजर सकता वो कभी भी दरवाजे से नहीं गुजर सकता। जो फाटक से नहीं गुजरा वो सोचे आज तक दरवाजे से कैसे गुजरेगा। जिसे खुले रास्ते का नहीं पता है वो बंद रास्ते से कैसे जाना सीखेगा। जो खुले रास्ते से नहीं जा सकता वो कभी भी बंद रास्ते से नहीं जा सकता। पहली चीज बड़े गौर सुनिएगा, फाटक आपको इंटर करता है कि आप एक शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दरवाजा आपको एक रूम के अंदर दाखिल करता है। दरवाजा आपको कहां पर दाखिल करता है? एक रूम के अंदर। और जब 10 गवारियों वाली यीशु ने एग्जाम्पल दिया, दरवाजे का यीशु ने जिक्र किया, फाटक का नहीं जिक्र किया। इसका मतलब यह वो फाटक क्रॉस करके दरवाजे तक आगे यहाँ पाए लेट आया। कितने मुझसे इत्तेफाक करते हैं वो फाटक क्रॉस करके आया। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि बड़े गौर से बात को सुनिएगा। सदूम अमूरा के अंदर जब 2 फरिश्ते गए हैं, वो जाकर बाहर फाटक पर क्यों बैठ गए हैं? वो जाकर ऐवी हो सकते लूट दे घर जाते ट्रैक उन चुकते कढ़ के बाहर लाए उन्होंने डाके भी लैके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? डाके लैके जा सकते हैं कि नहीं? बताएं, लेके जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन उन्होंने की किया है? फाटक पर वो बैठ गए। कहां पर बैठ गए? पढ़ना चाहे तो पढ़ लें जरा, पर सब अपने को कहेंगे। 19वां बाप उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे जल्दी से जरा। और लूत को भी पता है कि मैं फाटक से जाना में उन्होंने लेके आना शहर से नहीं, मैं उन्हें आने देना। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। कहां पर वो बैठा था? फाटक। ऐभी हो सकते कि वो अपने घर जाके बिंदा। वो कहां पर जाकर बैठे हैं? फाटक में। अब जरा उस वर्ष को पढ़ जरा। मिसाल 23वां बाप उसकी उसी वर्ष को निकालेंगे जल्दी से। माय गॉड। उसका शोहर फाटक में मशहूर है। उसका शोहर कहां पर मशहूर है? सारे बोले कहां पर मशहूर है? इतने आज कई ताश खेलते ना उन्होंने शोहर मशहूर है। उन्हें पता है साडा बंदा, बच्चों भी पता होता है पापा मेरा इतने बह के की करता है ते वो कितने मशहूर है? किधर मशहूर है वो? क्या लिखा है? उसका शोहर फाटक में मशहूर है। कई लोग आपको जेन्युइन बात बता रहा, वो फाटक से मशहूर नहीं पर दरवाजे तक मशहूर नहीं थे। फाटक से कई मशहूर हो सकते हैं पर दरवाजे से मशहूर नहीं है। दरवाजे पे एक ही मशहूर है और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। फाटक तक रह के मशहूर होना है कि अंदर जाना है? किस ने फाटक तक रह के मशहूर होना है? दाऊद नू पता ही कि फाटक अगर नहीं खुलेगा ना तो बादशाह बादशाह अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से जरा देखिएगा जरा आदिशानी सी वर्ष को आगे पढ़ जरा, इसी वर्ष को दोबारा मिसाल की किताब को वर्ष आगे। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है। वो मुल्क के कहां पर बैठते हैं? बुजुर्गों के साथ। साढ़े लोग ना साढ़े, मैं आपको जेन्युइन बात बताना चाहता हूं और ये बात आप तजर्बा कर ले। जो बुजुर्ग है ना वो ही सबसे बड़े खराब आपको मशवरे देंगे, मशवरे खराब देंगे आप। खासतौर पर वो जेड़े कितने मशहूर ने और वो की ने इस टाइम चौधरी। आप सोचें आप अपना मशवरा किससे ले रहे हैं? मैं आपको ये कह आप अपना मशवरा कैसे ले रहे हैं? अच्छा मैं बड़ी ज्यादा गल आजमाई और इस चीज को मैंने बड़ी जगह पे देखा है। खातम जोड़ता है एक नवे जोड़े नू, लेकिन जो टुटन की वारी आती है थोड़ी जी तो चौधरी नू बुलाने आओ जी साडा की करो। पागलो दसो सही जिन्हें जोड़े है वही सही फैसला भी कर सकते।
जिन्हें जोड़िया वही की कर सकते हैं ते अई किन्हां नूं बुलाने हैं कि आओ की करो साडा तो जेड़े जोड़ना जानते ना उन्हां तो वध के तोड़ना भी कोई नहीं जानता जोड़दा कौन है भावे पूरा मैं कहना करोड़ रुपया ला दो शादी ते लेकिन शादी का एक ही जी चीज है ना मेन वो सिर्फ निकाह है अगर वो नहीं ना है तो समझ लो पूरी शादी नहीं है अगर उस निकाह नहीं है तो पूरी शादी नहीं है उसका फाटक कहां पे मशहूर है अब जरा दिशाना आइए जरा एक वर्ष पढ़ते हैं जरा बड़े गौर सुनिएगा माय गुडनेस कि तो कुछ समझ आ रही है अगर समझ आ रही है जोरदार तालियां बजाएंगे आई बिलीव कि आप समझेंगे कि आप कैसे फाटकों के दाखिल हो सकते हैं आमेन ज़बूर 24 उसकी 7वीं आयत फिर इसके बाद गावांगे लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है। ज़बूर 24 उसकी 9 आयत 24 की 9 जी 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 7 मैंने माइक किसी और को दो यार फाटको पढ़ो पढ़ो ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो। ए फाटकों पे क्या करो जोर से बोले आप फाटकों पे क्या करो क्यों सर बुलंद करो क्यों मैंने हिस्ट्री की किताब का रेफरेंस पहले पढ़ाया अब बड़े गौर से आप कई समझ जाएंगे और कईयों को ढूंढते हुए टाइम लग जाएगा कईयों के ऊपर से गुजर जाएगी बात जरा दोबारा से पढ़िएगा ए फाटकों पे सर बुलंद करो सारे बोले आप फाटकों पे सर बुलंद करो जोर से बोले आप फाटकों पे सर क्या करो उसकी वजह क्या है आगे देखिएगा ए अबदी दरवाजों पहले वो किस चीज को मेंशन कर रहा है क्योंकि उसे पता है अगर फाटक से मैं नहीं गुजरूंगा तो दरवाजे से कभी भी नहीं मैं आ सकता फाटको अपने सर बुलंद करो क्योंकि फाटक बड़ा है उसे यानी का दरवाजों अपने सर बुलंद करो फाटको अपने सर बुलंद करो अबदी दरवाजों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा आमीन आमीन हालेलुया और जलाल का बादशाह दाखिल होगा अब ये जलाल का बादशाह क्यों दाखिल हो रहा है क्योंकि यरूशलेम के अंदर दाऊद के साथ अहद का संगीतकार है उसे पता है फाटक से मैं इसे गुजारूंगा फिर दरवाजा आएगा जहां पर मैं जाकर इसे रख दूंगा हालेलुया और जब तक आपके लिए फाटकों पर आप कब्जा नहीं करने वाले हैं आप कभी भी अपने दरवाजों को ओपन नहीं करवा सकते अपने हाथ उठाएं कहें खुदावंद मुझे मेरे फाटकों पर कब्जा करना सिखा नहीं एडी ठंडी आवाज से लेकिन मैं नहीं तो समझ जाते जोर से बोलेंगे खुदावंद मुझे मेरे फाटकों पर कब्जा करना सिखा इससे भी शायद उच्ची तो ही बोल सकते हो एक सांस ला लो लंबी फिर उसके बाद कहीं ऐ खुदावंद मेरे फाटकों पर मुझे कब्जा करना सिखा मेरे फाटकों के ऊपर अगर किसी एनिमी ने कब्जा किया हुआ है बाय थंडर बाय फायर हर उसके कंट्रोल को हर उसके कब्जे को यीशु के नाम से मैं मार गिराता को मैं मार गिराता को यीशु के नाम में हर उसका कंट्रोल जो मेरे फाटक पर है जिस फाटक को तूने मेरी मिरास दिलाया है यीशु के नाम से मैं अपने फाटकों पर बैठकर इंसाफ करने वाला हूँ मैं अपने फाटकों पर बैठकर शादमानी करने वाला हूँ
आप अपने फाटकों पर कब्जा करें यीशु के नाम से। आई प्रोफेसाई, आप अपने फाटकों पर कब्जा करें यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप अपने फाटकों पर कब्जा करने वाले को इन जीसस माइटी नेम ऑफ लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाएं। अब आखिरी बात, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, फाटक दे विच दाखिल किहड़े लोग हो सकते हैं? फाटक के कितने लोगों को समझ आ गई है? और दरवाजों की, इसका मतलब क्या है? ये दो फर्क चीजें हैं, ये दोनों फर्क चीजें हैं। ਐਵੇਂ फाटक नूं ते डोर नूं इकट्ठे ना करो। इसलिए ये दोनों, मैं अगर कहूँ कि दोनों एक ऐसे पोर्टल हैं, ऐसे रैलम हैं जिनको ओपन करवाना आप अपनी जिंदगी में जरूरी है। कि लोगों के लिए डोर्स नहीं ओपन होते, क्यों? क्योंकि उनके लिए फाटक, गेट्स ओपन नहीं है। आप अब एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आप इंटरनेशनली डोर्स के ऊपर आपने कदम नहीं रखा, तो आप सोचे वहां की सिटी के अंदर आप कैसे कदम रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर आपने लैंडिंग नहीं की, तो ये डायरेक्ट कहो कि मैं उठे ओमान जाना, उठे हो जो लिखाया निशा बुर्ज खलीफा के उत्ते मैं चढ़ के हाय हाय करना, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आइएगा जरा एक वर्ष देखिए, ज़बूर 118। अब फाटक में कौन लोग दाखिल हो सकते हैं? कौन कौन दाखिल हो सकते हैं? क्यों जान? फाटक में, हाँ, ज़बूर 118 उसकी 20वीं आयत को जल्दी से पढ़िएगा। खुदावंद का फाटक यही है। 19वीं आयत से पढ़ो, 19वीं आयत में, ताकि मजीद और ज्यादा समझ आए। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो। कौन से फाटकों को मेरे लिए खोल दो? सदाकत के फाटकों को। सदाकत जिसके अंदर है वही कहेगा कि मेरे लिए सदाकत के फाटकों को खोलो। अगर आप खुद रास्तबाजी और ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी, इसका मतलब ये है आप यहाँ पर आपको ये पता है फाटक किससे बंद किए हुए हैं, और आप किससे कह रखे हैं कि फाटक मेरे लिए खोल, क्योंकि मैंने दाखिल होना है। आपको इल्म होना चाहिए किसने बंद किए हैं, बंद करने का किसके पास इख्तियार है और खोलने का किसके पास है। यीशु ने इसलिए तो कहा था, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई क्या नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता। और यही इख्तियार यीशु ने अपने लोगों को दिया। हालेलुया। क्या लिखा? दोबारा से निशानी सी वर्ष को दोबारा से जल्दी से। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो। सदाकत के फाटकों को क्या करो मेरे लिए? अपने साथ वाले को कहे मेरे लिए फाटक खोलने को कहे, और उससे बोले मैं दाखिल होने को उसमें से, फिर से बोले मैं उसमें से दाखिल होने को। अब आगे पढ़िएगा। मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। माय गुडनेस, मैं उनमें से दाखिल होकर क्या करूंगा? खुदावंद का क्या करूंगा? शुक्र गुजारी की कुर्बानी, क्योंकि खुदा ने मुझे मेरे फाटकों के अंदर से दाखिल किया है। वो पहली जो चीज कह रहा नहीं कह रहा कि मैं उठे जाके कब्जा करांगा, कह रहा है सिर्फ मैं शुक्र गुजारी करूंगा। क्योंकि जब शुक्रगुजारी आप करेंगे, कब्जा आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। आमेन। मैंने कहा जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, आप कब्जा ऑलरेडी कर चुके होंगे। हालेलुया। आगे अब 20वीं आयत को पढ़िएगा। अब बड़े गौर सुनिएगा। खुदावंद का फाटक यही है। खुदावंद का फाटक कौन सा है? यही है। और कौन इसमें से दाखिल हुआ है? साधक इससे दाखिल होंगे, नॉर्मल लोग नहीं। फाटक जो नॉर्मल लोग नहीं दाखिल हो सकते। ਐਵੇਂ नहीं यीशु वाल जाना। यीशु पहले ही की करेगा कि ना पाक साफ हो, फिर साथी कर। इसमें से क्या होगा? हर एक के लिए फाटक भी ओपन नहीं होता। हर एक को
میں اب یہاں پر کہوں گا سادی کے پاس چابی ہے پھاٹک کو کھولنے کی اور اس کے پاس چابیاں ہیں وہ ڈورز کو اوپن کرنے کے لیے. پھاٹک کے لیے چابی ہے اور دروازوں کو کھولنے کے لیے چابیاں ہیں. کئیوں کو نہیں سمجھ آئی. آخری ورس زبور 127 اس کی 5ویں آیت. مائی گاڈ. زبور 127 اس کی 5ویں آیت. خوش نصیب ہے وہ آدمی. مائی گاڈ. خوش نصیب ہے وہ آدمی. کون سا آدمی؟ خوش نصیب ہے وہ آدمی تو کیا کرے گا؟ جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا. ترکش مطلب کہ آپ کے پاس جو تیر ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کسی پھاٹک پر قبضہ کرنا ہے اور آپ کے پاس جنگی ہتھیار ہی نہ ہو. تیری میراث، تیری اولاد تیرے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. اب دوبارہ پڑھ ذرا اس ورس کو. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. جب وہ اپنے دشمنوں پر کس جگہ پر باتیں کرے گا؟ پھاٹک پر باتیں کرے گا اور ہم کہے گا میں تجھے مار گراؤں گا جیسے داؤد نے جاتی جولیت کو کہا تھا میں تجھے کیا کروں گا. اس کا ترکش کیا ہوا ہے؟ بھرا پڑا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے کیسے باتیں کرنی ہے. کیسے؟ زبور 147 اس کی 13ویں آیت. زبور 147 اس کی 13ویں آیت. آپ شرمندہ نہیں ہوں گے یسوع کے نام سے. آپ کے ترکش بھرے رہے یسوع کے نام سے. آپ ہتھیاروں سے لدے رہے یسوع کے نام سے. میں آپ کو ہتھیاروں سے اسپرچولی وارفیئر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ باتیں کرنے والے کو یسوع کے نام سے. آپ بھاگنے والے نہ ہو یسوع کے نام سے بلکہ آپ مار گرانے والے کو یسوع کے نام سے. میں نے کہا مار گرانے والے کو یسوع کے نام میں. پڑھیں گے. کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے. اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے. آمین. میں اس ورس کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. آخری ورس اب بیٹھ کے پڑھنا ہی نہیں ہے. جنہوں نے سمجھ آ گئی اسے جمپ کریں گے تو جنہوں نے نہیں سمجھ آئی جب جمپ آپ کریں گے آپ یسوع کے نام سے اپنے پھاٹک میں داخل ہوں گے. میں نے کہا جب آپ جمپ کریں گے آپ اپنے پھاٹک میں داخل ہوں گے. آمین. اس کے ساتھ ایک اور ورس کا سال 8:13 پہلے اسے پڑھیں گے بعد میں اس کو پڑھیں گے. Are you here? Yes. Can I go higher? Yes. نہیں آواز نہیں ہے مجھے. Can I go higher? Yes. اب ذرا پڑھیں. کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے. اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے. اور سوچیں کہ جب آپ کے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کرنا ہے کوئی پھر آپ یسایہ 42 کو یاد رکھیں. اس نے تیرے خیمے کی ڈوریوں کو لمبا کیا ہے اور تیرے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے. آمین. آپ کے جو پھاٹک ہیں ان کے جو بینڈے ہیں وہ مضبوط کرتا ہے جب آپ اس جگہ پر آپ ان پھاٹکوں کو اپنے کنٹرول میں لیں گے. آمین. اس دوبارہ سے. اور اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو کیا دی ہے؟ برکت. اس سے تیری اندر تیری اولاد کو کیا دی ہے؟ سارے بولے اس سے تیری اندر تیری اولاد کو کیا دی ہے؟ بڑے غور سنیں گا. سوچیں کہ جو گھر آپ کے دادا نے بنایا کہ آج بھی اتھے ہی رہ رہے ہیں. اتھے ہی اگے پتر رہ رہے اتھے ہی اگے جا کے اگلے منڈے دی واری بھی اتھے ہی ہے. لیکن میں ڈکلیئر کرتا ہوں جو جنریشن آپ کے اندر کا ہے وہ وہاں کی میراث نہ ہو بلکہ وہ خود اپنے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کرنے والی کو یسوع کے نام سے وہ خود اپنے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کرنے والی کو آپ کے بندے اس قدر مضبوط ہو یسوع کے نام سے. اب پڑھو ذرا امثال 8 اور اس کی 34 ورس.
साल की किताब 8वां बाब और उसकी 34 वर्ष। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी, सारे बोले मुबारक है वो आदमी, जोर से बोले मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। क्या करता है? मेरी भी जरा सुनता है, टाइम ना चर्च आता है। मुबारक है वो आदमी जो क्या करता है? बोलो अपने पासवान की सुनता है, और जिन्हें टाइम ना नहीं आते इसमें हो दिल है कि किस दिन मैं आपको चर्च की वैल्यू बताऊं। चर्च की वैल्यू काम की तुहानू पता है ना वैल्यू का। तो जब मालिक की सुन के तुही 8 मिनट रह गए ने, तेन पता नहीं मैं जाना है 8 मिनट रह गए, शोर पिया होंगे पूरे घर च, और चर्च वाली शायद पूरा घर ही सुता होंगे। काश कभी हम ये भी समझ जाए। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो मेरी क्या करता है? सुनता है, और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है। फाटकों पर, चर्च भी एक फाटक है जो कोई उसका इंतजार करे। कोई चर्च का मस्बा भी आपका वेट करता है। और मैं शायद आपके नाम उस तौर पे जानता हूं या नहीं जानता, पर ऑल्टर आपके नाम जानता है। खुदा का मस्बा आपके नाम भी जानता है, और आपकी जिंदगी को क्या चाहिए वो भी ये जानता है। जो मेरा इंतजार करते हैं और मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़े रहते हैं। मेरे दरवाजों की किस जगह पर? मेरे दरवाजों की चौखटों पर खड़े रहना, फाटकों पर इंतजार करना, कब फाटक खुलेगा, और दरवाजों पर जाके क्या करना? खड़े रहना। क्या करना? मूसा पहाड़ पर जाता था, मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर जाता था, और यशवा बाहर क्या कर रहा होता था? इंतजार। मूसा बाहर भी आ जाता था, लेकिन उसे पता था यशवा को, अगर मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता हूं तो मुझे वेट करना है। मुझे क्या करना है? आप अपने फाटकों पर कब्जा करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बड़े गौर से सुनिएगा, अपनी बाइबल को साइड पर रखते, बड़े गौर से मेरी बात को सुने। अब बताएं, क्या दाऊद ने जाते सारी जाति जूले को पत्थर मार देता है?